सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ जी। अपनी इस ऑनलाइन जमात विच जिस विच अज आपां पढ़न जा रहे हैं जी आधुनिक पंजाबी वार्तक का इतिहास, जो साडी 12वीं जमात वाली पुस्तक है पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाबी साहित्य का संखेप इतिहास दे रखा है। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अंतिम जो खंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दे रखा है कि पंजाबी वार्तक का इतिहास, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला ਆਪਾਂ पंजाबी निबंध के इतिहास बारे विचार चर्चा करनी है जी। दो चार गल्लां इत्थों आपां करनियां, उस तो बाद पंजाबी निबंध के मुੱਢ बारे गल करनी है, फिर उस तो बाद पंजाबी निबंध के संखेप इतिहास के विचार चर्चा करनी है, तो समकाली पंजाबी निबंध है जोड़े उन्हों के उपर आप विचार चर्चा करनी है। ठीक है जी। हाँ जी। सो सब तो पहला गल करते हैं भी जिवें अंग्रेजी हुकूमत जो भारत के विच प्रवेश करती है तो फिर छापाखाना प्रिंटिंग मशीनां भी लाउंदे आ अंग्रेज। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵੀ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਜੀ ਦਾ। शरदा राम फलोरी ने दो किताबां लिखियां, एक लिखी है सिखां दे राज दी विथया, एक लिखी है पंजाबी बातचीत। मैं गल कर रहा है पंजाबी निबंध के मुढ़ले स्वरूप बारे। सब तो पहला तुसी याद रखना शरदा राम फलोरी दीयां दो किताबां याद रखनियां, एक हैगी है सिखां दे राज दी विथया, एक हैगी है पंजाबी बातचीत। उस तो बाद अगला जिहड़ा वार्तककार है, अगला निबंधकार है वह हैगा ज्ञानी ज्ञान सिंह। कौन है जी? ज्ञानी ज्ञान सिंह। दो नंबर ते जिहड़ा वार्तककार तुसी याद रखना है। इस दे देख लो किहड़े-किहड़ियां निबंध रचनावां कीतियां। सरकार खालसा, तवारीख गुरु खालसा, शमशेर खालसा, खालसा धर्म, पतित पावन आदि पुस्तकां दी रचना कीती है। ज्ञानी ज्ञान सिंह दी रचनावां तुसी याद रखनियां। उस तो बाद पंजाबी निबंध के मुੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ याद रखना ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੀ। बिहारी लाल पुरी दियां वेख लो किहड़ियां रचनावां जिहदे विचों विद्या रत्नाकर है जिहड़ी बहुत सारियां कहंदे तकरीबन 30 दे नज़दीक पुस्तकां दी रचना कीती है, जिहदे विचों एक जिहड़ी महत्वपूर्ण है विद्या रत्नाकर, ये तुसीं याद रखनी है। 4 नंबर ते तुसी ज्ञानी दित सिंह नूं याद रखना है। 4 नंबर ते किनू? ज्ञानी दित सिंह नूं। ज्ञानी दित सिंह ने किहड़ियां निबंध पुस्तकां दी रचना कीती है, जिवें गुरु नानक प्रबोध, श्री गुरु अर्जन प्रबोध, दुर्गा प्रबोध, गुरमत आरती प्रबोध, नीति प्रकाश, ये जड़ियाँ आदि है जिहड़े ये तुसी याद रखनियां। ठीक है। 4 वार्तककार तुसी आधुनिक पंजाबी निबंध के मुढ़ले स्वरूप दे विच याद रखने हैं। एक शरदा राम फिलौरी, एक ज्ञानी ज्ञान सिंह, एक बिहारी लाल पुरी ते एक ज्ञानी दित सिंह। 4 नंबर ते तुसी याद रखना है। ठीक है जी। ये हैगा जी पंजाबी निबंध का मुढ़ला स्वरूप। उस तो बाद गल करते आपां जो जदों पंजाबी वार्तक जिहड़ा पंजाबी निबंध है उस तो बाद अगे इसका की मतलब है, इहदा की विकास होंदा है, उहदे विच आपां गल करिए तां जिवें भाई वीर सिंह है, भाई वीर सिंह आधुनिक पंजाबी कविता का मोढी कवि भी है। उस तो बाद पहला मतलब आप कहने भी नाटक भी लिखिया, जिवें नाटक दे विच भी जिक्र आया सी, नावलों दे विच भी जिक्र आया सी भाई वीर सिंह जी का। भाई वीर सिंह जी है जिहड़े वो वार्तक दे विच भी उन्होंने रचना की है। किहड़े-किहड़े देख लो कुछ दिते हुए हैं, जिवें गुरु नानक चमत्कार, अष्ट गुरु चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, ये इहदियां कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये तुसीं याद रखनी है। ठीक है। उस तो बाद होर भी है, जिवें आ देखो टीकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रचना की है, सिखां दी भगतमाला पुरातन जन्म साखी का संपादन भी किया इन्होंने। मोड़ सिंह वैद की जिहड़ी वार्तक रचना है वो सदाचारक खेत्र के नाल संबंधित है। सदाचारक होंदे हैं ना विषय जिहड़े कर्मयोग, सियाणी माता, पछतावा, आत्म सुधार, कमाई च बरकत, सुखी जीवन के गुर, अनेक ज्ञान दर्पण, जीवन सुधार, ये मोड़ सिंह वैद जी दीयां कुछ पुस्तकां हन। लो उस तो बाद जिहड़ा महत्वपूर्ण तुसी एक होर निबंधकार पढ़ना है, जिवें पहले नंबर ते तुसी भाई वीर सिंह पढ़ लिया, उस तो बाद तुसी मोड़ सिंह वैद जी नूं पढ़ लिया, 3 नंबर ते तुसी भाई कान सिंह नाभा नूं पढ़ना है। 3 नंबर ते किहड़ा वार्तककार पढ़ना है? भाई कान सिंह नाभा। भाई कान सिंह नाभा के विषय है जिहड़े वो हैगे राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक आदि विषय है।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਰਕ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਰਕ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੇਖ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਨਿਬੰਧ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੇਖ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਿਬੰਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੇਖ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ, ਗੁਲਸ਼ਨਖਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਘੁੰਡ, ਜੀਵਨ ਨੀਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ, ਕਮਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਨਿਬੰਧ ਹਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸਾਵੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰ, ਸੁਪਨੇ, ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਬੰਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਲੰਮੀ ਨਦਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਧਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕਾਰ।
ਜਿਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੰਤਰ ਝਾਤ, ਮੋਹ, ਤਰਕਵੇਦ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ TR ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਵਾਰਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧਕਾਰ? ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ। ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਰਚੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਬੰਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ? ਨਾਦ ਅਨਾਹਦ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਦ ਅਨਾਹਦ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ, ਹਰਮੰਦਰ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜਵੀਰ ਕਸੇਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸੁਰ ਮੰਡਲ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਬੰਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।